નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વિશેષ ખબર। હું જરાક શરૂઆત કરીએ એક મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। નોકરીની જાહેરાતો આપી છેતરપિંડી કરતો શખ્સ ઝડપાયો છે। સાયબર ક્રાઇમે રાજકોટથી વિપુલ બોરસણિયાની ધરપકડ કરી છે। આંગણવાડીમાં નોકરી લાલચ આપી પડાવતો હતો પૈસા। એગ્રીમેન્ટ પેટે 2000 રૂપિયા ઓનલાઈન પડાવતો। 2 મોબાઈલ, લેપટોપ અને 26 ચેકબુક, 7 પાસબુક કબજે કરાયા છે। 27 સ્ટેમ્પ સિક્કા, 10 ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ પણ કબજે કરાયા છે। તો વારે તહેવારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે। વધુ એક છેતરપિંડી કરતો શખ્સ ઝડપાયો છે। નોકરીની જાહેરાત આપી છેતરપિંડી કરતો હતો। સાયબરે રાજકોટથી વિપુલ બોરસણિયાની ધરપકડ પણ કરી છે। આંગણવાડીમાં નોકરી લાલચ આપી આ પૈસા પડાવતો હતો। વડોદરામાં મ્યુકોરમાઇકોસિસના વધુ 11 દર્દીઓ દાખલ થયા છે। સયાજી હોસ્પિટલમાં 191 દર્દીઓ હાલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે। મ્યુકોરના આજે વધુ 2 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે। 3 દર્દીઓ સાજા થતા હોસ્પિટલમાંથી રજા પણ અપાઈ છે। વડોદરાના ગોત્રી હોસ્પિટલમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસના વધુ 8 દર્દીઓ દાખલ થયા છે। ગોત્રી હોસ્પિટલમાં કુલ 75 દર્દીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે। મ્યુકોરમાં આજે વધુ 1 દર્દીનું મોત પણ નીપજ્યું છે। 4 દર્દીઓ સાજા થતા હોસ્પિટલમાંથી રજા પણ અપાઈ છે। બ્લેક, વ્હાઇટ અને યલો ફંગસ વિશે એમ્સ ડાયરેક્ટરે સ્પષ્ટતા કરી છે। અલગ રંગોથી પણ નવી ઓળખાણ આપી ખોટી વાત છે। ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયાએ વાત કહી છે। સ્પર્શ કરવાથી પણ ફેલાતો નથી આ બ્લેક ફંગસ। સાફ સફાઈનું ધ્યાન રાખો। ઉકાળેલું પાણી પીવાની પણ વાત રણદીપ ગુલેરિયાએ કહી છે। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। कुछ हद तक ये धारणा है कि कई टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। ये समझना ज़रूरी है कि कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सिडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड्स और डायबिटीज़ जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है
ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें, और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। તો કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં બાળકો પર કોઈ અસર નહીં થાય, પહેલી અને બીજી લહેરમાં બાળકો પર બહુ મોટી અસર થઈ નથી. અમને લાગતું નથી કે ત્રીજી લહેરમાં બાળકો પણ સંક્રમણથી વધારે અસર થાય. तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है, और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है, और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है, वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। સુરતમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. અનેક દર્દીઓ મ્યુકોરના ભરણામાં આવી જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. ત્યારે Z24 મ્યુકોરમાઇકોસિસ શું છે, કેવી રીતે ફેલાય છે, તેનાથી કેવી રીતે બચવું તે અંગે તજજ્ઞો સાથે ખાસ વાતચીત કરી અને એક ડેમો તૈયાર કરાયો, જેનાથી તમે સમજી શકો છો કે મ્યુકોર કેવી રીતે ફેલાય છે, નાકથી મગજ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે અને તેને ઝડપથી આંખ પર કેમ અસર થાય છે. આ સચોટ માહિતી તમને મ્યુકોરમાઇકોસિસના ભરણાથી બચાવવા માટે છે. કરીને ઘણા બધા લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો. હું એકચ્યુઅલી આ એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન જો જાહેર જનતાને ખ્યાલ આવે તો એ આપણું જે સ્કલ બોન છે, માથું છે, એમાં આ જે ભાગ છે તે આંખનો ભાગ છે, આ ભાગ છે તે નાકનો ભાગ છે. એટલે ઇન્ફેક્શન નાક વાટે જાય છે. આમાં સૌથી વધુ જેની જરૂર છે તે ઈએનટી સ્પેશિયાલિસ્ટની છે. એ અહીંયાથી ચાલુ થાય છે, નાક વાટે. હવે નાક અને આંખની વચ્ચે એક બહુ જ પતલું બોન છે, એટલું પાતળું કે જેમાંથી એ આ આંખના ભાગમાં પ્રવેશી શકે છે. એ આંખના ભાગમાં અહીંથી પણ પ્રવેશી શકે છે અને પાછળથી પણ પ્રવેશી શકે છે. એકવાર આવી રીતે એનો પ્રવેશ થઈ જાય પછી આ ઉપર આ બોનથી અથવા તો આંખની નસ દ્વારા એ અંદર ફેલાય છે. એટલે આપણે આને જોઈએ હવે તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો આ જે આંખનો ભાગ છે એની વાત કરીએ તો આ રીતે આપણે આ ખોપરી છે સપોઝ, તો આંખના ભાગમાં એવી રીતે આવે તો આ રીતે અહીંયા કાણું છે એમાંથી આ સ્પ્રેડ થઈ શકે, અથવા તો આ બોનમાંથી પણ સ્પ્રેડ થઈ શકે અને અહીંયા ઉપર આપણું મગજ આવે છે એટલે બ્રેન. એટલે ટૂંકમાં આ જે નાકમાંથી આવે છે રાઇનો, આ ઓર્બિટમાં અંદર જાય છે એટલે ઓર્બિટલ, અને ઓર્બિટલમાંથી આ બ્રેનમાં જાય છે તે આપણું સેરિબ્રલ. એટલે એને કહેવાય છે રાઇનો ઓર્બિટો સેરિબ્રલ મ્યુકોરમાઇકોસિસ. એટલે કે કાન નાક ગળાનો ડોક્ટર, આંખનો ડોક્ટર, દાંતનો ડોક્ટર, કારણ કે અહીંયાથી પણ જાય છે, બરાબર, અને બીજો એક ઓક્યુલોપ્લાસ્ટી સર્જન. આ બધી ટીમને મળીને અને સાથે આપણા ફિઝિશિયન તો જોઈએ જ જે કોવિડને ટ્રીટ કરતા હોય. એટલે આ રોગ આ કોવિડના પેન્ડેમિક પછી જ આવેલો છે. આ જાતની ફૂગ બહુ જવલ્લે જ જોવા મળી હતી. અત્યાર સુધી થોડા 2-3 કેસ રિપોર્ટ્સ હોય અથવા તો 10-12ની કેસ સિરીઝ હોય,
પણ બીજી બધી ફૂગ નહીં, પણ આ પાન એપિડેમિકમાં ફેલાયેલી છે. એટલે ઇન શોર્ટ દર્દીઓને એમ થાય છે કે અમારી આંખ કેમ કાઢવામાં આવે છે, તો આંખ જીવન બચાવવા માટે કાઢવામાં આવે છે કે કદાચ આંખ કાઢવાથી આ ફૂગ મગજમાં ના ફેલાય. એટલે એ બહુ જરૂરી છે. કોક વાર એવું છે કે આંખમાં થોડું થોડું દેખાતું હોય છે, કોક વાર આંખમાં બિલકુલ જ નથી દેખાતું, અને એની સાથે જો MRI નો રિપોર્ટ કે પેથોલોજીમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસ આવે, માઇક્રોબાયોલોજીમાં પણ આવે તો જ આંખ કન્ફર્મેશન પછી કાઢવામાં આવે છે. એટલે એ બહુ જરૂરી છે કે કેવી રીતની ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે. તાત્કાલિન ENT નું સાઇનસ ડિબ્રાઇડમેન્ટ થાય છે, એનો રિપોર્ટ જાણવામાં આવે છે, MRI સાથે સંકલન ઓર્બિટ સાથે થાય છે, કોઈક વાર દાંતના ભાગમાંથી ને ઓરલમાંથી પણ બેસે છે તો ઓરો મેક્સિલરી સર્જનનું કામ આવે છે. આ પ્રકારે આ એક એવો રોગ છે જે એક ટીમ વર્કથી ટ્રીટ થઈ રહ્યો છે. વડોદરાના કવિ અને લેખક મનસુખ મકવાણાએ કોરોના પર એક કવિતા લખી. 76 વર્ષના મનસુખ મકવાણાએ કોરોના પર લખી છે 27 કવિતા. કોરોનાની ત્રીજી લહેર ન આવે તે માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. મનસુખ મકવાણા 7 ભાષામાં લખે છે કવિતા. ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, કચ્છી, ઉર્દુ, મારવાડી ભાષામાં તે કવિતા લખે છે. એવી કરો ને સૌ પર મહેર, આ કાળમુખા કોરોનાની ન આવે ત્રીજી લહેર. થરથર કાપે છે સૌના હૈયા સુણીને આ ખબર, અમૃત વર્ષાઓને વિષપાન કરીને હટાવોને જહેર. હે સદાશિવ, આપ તો સૌના કલ્યાણકારી દેવ છો ને, તો તાંડવ નૃત્ય કરીને પગ તળે કચડી નાખો ને આ કહેર. સૌના જીવન બાગ થવા લાગ્યા છે કેવા નિસ્તેજ, કૃપા કરીને વિશ્વ તરફ વહાઓને અમૃતની નહેર. પુનઃ મંદિરો મસ્જિદો બંધ થવા લાગ્યા છે નાથ, સુમસામ છે ગામડા ને લોકડાઉનમાં બંધ થયા શહેર. આટલી વિનંતી અને આજીજી કરીએ છીએ દેવ, હે પ્રભુ વિશ્વવ્યાપી સુખ શાંતિ કાજે ના કરો ને દેર. આબાલ વૃદ્ધ યુવા પેઢી આ સૌ છે અસમંજસમાં, પંકજ પ્રાર્થના કરે છે સૌની રક્ષા કરો ને હે શંકર મહાદેવ. સરકારી સ્કૂલના પૂર્વ પ્રિન્સિપાલ અને વડોદરાના કવિ મનસુખભાઈ મકવાણા કે જેમને પંકજ જરીવાલાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, તેમને કોરોનાના 1 વર્ષમાં 27 જેટલી કવિતાઓ કોરોના પર લખી છે. અને જે આ એક કોરોના અત્યારેની જે કવિતા લેટેસ્ટ તેમણે લખી છે તે ત્રીજી વેવ ન આવે તે માટે તેમને ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરતી આ કવિતા લખી છે. આપણે મનસુખભાઈ સાથે જ વાત કરીશું, તેમને પૂછીશું, મનસુખભાઈ કેમ તમે કવિતાઓ લખી રહ્યા છો અને શું સંદેશો કવિતાઓ લખીને લોકોને આપી રહ્યા છો? 1 વર્ષથી આ કોરોના મહારાક્ષસ આપણને પીડા આપી રહ્યો છે અને મહામારી ચલાવી રહ્યો છે. એને કારણે મારા મનમાં જે વેદના અને સંવેદનાઓ ઊભી થઈ એને મેં શબ્દદેહ આપી અને 27 કાવ્યો અત્યાર સુધીમાં લખ્યા છે. આ 27મું કાવ્ય મહાદેવને વિનંતી કરી છે કે હે પ્રભુ, આ પૃથ્વી પર ત્રીજી લહેર ન આવવી જોઈએ. શું કહેશો, તમને પણ કોરોના થયો હતો અને એ દરમિયાન તમને પણ પીડા થઈ, એટલે લોકોની પીડા દૂર કરવા માટે તમે કવિતાઓ લખી રહ્યા છો? હા, હું પણ કોરોના મહામારીનો ભોગ બનેલો છું, પરંતુ સારી સારવાર મળવાથી મને સારું થઈ ગયું. બંને વેક્સિન પણ લેવાઈ ગઈ છે. એટલે મને એમ થયું કે મને આ મુશ્કેલી છે તો બીજા લોકોને, બાળકોને, આબાલ વૃદ્ધોને કેવી તકલીફ થતી હશે. એ માટે મેં ભગવાન પાસે અવારનવાર કૃષ્ણ ભગવાનને, વિષ્ણુ ભગવાનને, માતાજીને બધાને પ્રાર્થના કરતી આવા કાવ્યો લખેલા છે. બધાને વિનંતી કરું છું કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ બરાબર રાખો, ડબલ માસ્ક પહેરો અને હેલ્ધી રહો, આનંદમાં રહો અને આપણી પાસે જે કાંઈ હોબીઝ હોય એને માટે ટેવ પાડો. રીતના મનસુખભાઈ સાથે વાત થઈ કે જેમને પંકજ જરીવાલાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે તેઓ પોતે એક કવિ અને સારા લેખક પણ છે. તેઓ 7 જેટલી ભાષામાં લખી શકે છે અને ચોક્કસથી જે રીતના તેમને આ એક 27 જેટલી કવિતાઓ લખી છે, તમામ ભગવાનને ઉદ્દેશીને લખી છે. અત્યારે એક લેટેસ્ટ કવિતા મહાદેવને ઉદ્દેશીને જે લખી છે તે ખરેખર અતિ ઉત્તમ છે કે મહાદેવ આ પૃથ્વી પર હવે ત્રીજી કોરોનાની લહેર ન આવવા દેતા લોકો પર કૃપા વરસાવજો. ત્યારે ખરેખર આ તેમની કવિતા સાચી થઈ જાય અને લોકોને કોરોનાથી મુક્તિ મળે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા.
ગુજરાતમાં સતત વધતા કોરોના કેસ વચ્ચે દર્દીઓમાં ઓક્સિજન લેવલ ઘટવાનું પ્રમાણ ચિંતાજનક રીતે વધ્યું. કોરોનાના કારણે બજારમાં ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર માંગ વધી. બજારમાં 5, 8 અને 10 લીટરના ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર મળી રહ્યા છે. નિષ્ણાત તબીબોના મતે દર્દીઓના પરિવારમાં ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર વિશે અધૂરી માહિતી હોય છે. પૂરતી જાણકારી ન હોવાના કારણે લોકો ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર ખરીદી લે છે અને તે ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટરના કારણે દર્દીની સ્થિતિ વધુ કથળી જાય છે. તેને હોસ્પિટલાઇઝ કરવાની ફરજ પડે છે. તબીબ નિષ્ણાતોના મતે 3 થી 4 લીટર ઓક્સિજનની જરૂર હોય ત્યારે ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટરનો ઉપયોગ કરવો. ચાઇના નહીં પરંતુ સારી બ્રાન્ડના ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર ખરીદવા તબીબો સલાહ આપી રહ્યા છે. હવામાંથી એ હવા લે અને એમાંથી ઓક્સિજન છૂટું પાડે અને એ તમને આપે છે. એટલે જે મશીન ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેશન 93%ની ઉપર કે 90%ની ઉપર આપતું હોય દરેક ફ્લો ઉપર, એટલે ધારો કે તમે 1 લીટર ચાલુ કરો તો બી એનું કન્સન્ટ્રેશન 90%ની ઉપર આવવું જોઈએ. એ 5 લીટર ચાલુ કરો તો બી એટલું આવવું જોઈએ. 8 લીટર કરો તો બી એવું આવવું જોઈએ. તો જ એ ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર તમારા માટે મહત્વનું છે. બાકી તો એવું થશે કે તમે ખાલી હવા જ લેતા હશો અને એની અંદર કન્સન્ટ્રેશન આવતું જ નહીં હોય. તો પહેલી વસ્તુ એ. બીજી વસ્તુ, જે ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર બનાવનારી કંપનીઓ છે એમના માટે સંદેશો છે કે તમારે એને એક દવા રીતે જ યુઝ કરવો જોઈએ. એટલે એના ઉપર પ્રોપર માહિતી છાપવાનું તમારે રાખવું જ પડશે. નહીંતર દર્દીઓને સાચી માહિતી નહીં મળે, યેન કેન પ્રકારે ખરાબ કન્સન્ટ્રેટર ઘરે જશે અને પેશન્ટો બગડશે અને આઈસીયુની અંદર જવાનો વારો આવશે. વોરંટીવાળા તમારે વસ્તુ જોઈએ. ખાસ કરીને કશું પેશન્ટને તમારે પાછળ ઉઠીને કોઈ ચાઇના મેડ અમુક લોકલ વસ્તુ આવતી હોય છે એમાં અમુક કસ્ટમરો છેતરાઈ જતા હોય છે. ખાસ ધ્યાન જોવા જઈએ તો વોરંટી વગર લેતા હોય અને પ્યોરિટી ના મળે અમુક વસ્તુમાં, અમુક બ્રાન્ડેડ વગરની વસ્તુ લેતા હોય તે ધ્યાન રાખવું પડે. અમદાવાદમાં રહેતા યુવકની મદદથી પરિવાર તેમના દીકરાના પાર્થિવ દેહના છેલ્લા દર્શન કરી શક્યા છે. અમદાવાદના મૂળ બોપલના પંકિલ પટેલ 1 મહિના અગાઉ અબુધાબીમાં અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું. પુત્રના અકસ્માતમાં મોતના સમાચાર મેળવેલા પરિવારના તો પગ પરથી જમીન સરકી ગઈ. તેવામાં પુત્રનો પાર્થિવ દેહ મેળવવા માટે પરિવારે ઘણી મહેનત કરવી પડી, યાતનાઓ સહન કરી, પરંતુ કોઈ મદદ ન મળી. અમદાવાદમાં રહેતા અન્ય યુવકને જ્યારે આ ઘટનાની જાણ થઈ ત્યારે મૃતક પંકિલ પટેલના પરિવારનો સંપર્ક કર્યો. મૃતદેહ ભારતમાં લાવવા માટે માધીસ પરીખ નામના યુવકે સોશિયલ મીડિયામાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા પાસે મદદ માગી. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને ભારત સરકારની મદદથી અબુધાબીથી મૃતદેહ પરત આવ્યો હતો. પરિવારે પાર્થિવ દેહના દર્શન કરી 22 મેના રોજ અંતિમ વિધિ કરી હતી. અમને જે પ્રમાણે જાણવા મળ્યું એ ત્યાં થોડી સિચ્યુએશન થોડી કોમ્પ્લેક્સ હતી. એટલે એમને એમના ફેમિલીના ડીએનએ સેમ્પલ્સ જોઈતા હતા. તો એમના ફેમિલીએ ટાઈમસર ડીએનએ સેમ્પલ સબમિટ કરાવી દીધા. પણ ત્યાં આગળ ઈદનું સેલિબ્રેશન ચાલતું હતું એટલે એના કારણે પોલીસ સ્ટેશન, ત્યાંની જે ફોરેન્સિક લેબોરેટરી છે એમાં ઘણો સમય પસાર થઈ ગયો આ બધી પ્રોસેસ કરવાના કારણે. એટલે માનનીય મંત્રીશ્રીના ઇન્ટરવેન્શનથી આ આખી પ્રોસેસ એક્સપીડિટ થઈ અને સહાયતા મળી એમના પરિવારને. અમદાવાદમાં નરોડામાં કોરોના અને બ્લેક ફંગસના નાશ માટે મહાપૂજા થઈ. 1000 લાડુની આહુતિ આપીને ગણેશ મહાયજ્ઞનું આયોજન કરાયું. બ્રાહ્મણોએ વિશેષ મંત્રોચ્ચાર સાથે મહાયજ્ઞ કર્યું. વિશ્વમાંથી કોરોના અને બ્લેક ફંગસથી નાગરિકોને મુક્તિ મળે. આજની જે આહુતિ અપાય છે એ ગણપતિના અથર્વ શીર છે અને એની અંદર કહેલું છે કે સહસ્ત્ર મોદક યજથી કે સહસ્ત્ર 1000 લાડુની આહુતિ આપવાથી મનની અંદર જે કંઈ સંકલ્પ કરો એ સંકલ્પ તમારો પરિપૂર્ણ થાય. સમસ્ત વિશ્વમાંથી આ મહામારી દૂર થાય અને સમસ્ત જીવોનું કલ્યાણ થાય. તેમજ આ મહામારીની અંદર જે કોઈ જીવાત્માઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે એમના આત્માની એક સદગતિ પ્રાપ્ત થાય અને એમની શાંતિ માટે આ ઉપરોક્ત આયોજન કરેલ છે. અમારા શાસ્ત્રીજી નરેશભાઈ એમને મારે એક રજૂઆત કરી કે ભાઈ રાજુએ આપણે આવું કંઈક કરવું છે. તો મેં તરત એમને કીધું તમારે જે કંઈ કરવું હોય તો મારા તરફથી તમને પૂરી સહકાર પૂરેપૂરો મળશે. એમને કીધું મારા આ રીતે કરવું છે. મેં ઓકે. એમને ગઈકાલે મને પરમ દિવસ વાત કરી, ગઈકાલે બધી વ્યવસ્થા કરી અને આજે અહીંયા આગળ યજ્ઞની વ્યવસ્થા કરી નાખી અમે લોકોએ. અને પ્લસ માણસ એ બધાને જમાડી દીધા અહીંયા આગળ.
માણસો ખુશ થાય, પ્લસ વાતાવરણ શુદ્ધિકરણ માટે એમને કંઈ કર્યું, મેં કીધું ઓકે આપણે કરવું જ છે.